शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी सर्वांचे सहकार्य गरजेचे. शिक्षणाधिकारी हंचाटे. खडकलाट येथे चिक्कोडी जिल्हा शैक्षणिक वर्षारंभ उत्साहात संपन्न. आज शासनाकडून प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांना अनेक सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहेत. दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी चांगल्या शिक्षकांची आणि ज्या ठिकाणी शिक्षकांची कमतरता आहे त्या ठिकाणी अतिथी शिक्षक देऊन दर्जेदार शिक्षण देत आहोत. पण तरीही 10वी विद्यार्थ्यांच्या निकालात चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्हा मागे आले आहे. त्यासाठी शाळेतील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षक, पालक, विद्यार्थी आणि शैक्षणिक विभाग असे सर्वजण मिळून प्रयत्न केल्यास गुणवत्ता वाढीस मदत होणार असल्याचे मत चिक्कोडी जिल्हा व बेळगाव जिल्हा शिक्षणाधिकारी मोहन कुमार हंचाटे यांनी व्यक्त केले. ते खडकलाट येथे आयोजित चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्हा शैक्षणिक वर्ष प्रारंभोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाप्रसंगी बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कन्नड शाळा सुधारणा समितीचे अध्यक्ष यल्लाप्पा गावडे हे होते. प्रारंभी सकाळी विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शोभायात्रेचा शुभारंभ करण्यात आला. शासकीय कन्नड माध्यम प्राथमिक शाळा, सरकारी उच्च प्राथमिक कन्नड शाळा अशोकनगर, सरकारी उच्च प्राथमिक उर्दू शाळा, सरकारी उच्च प्राथमिक मराठी मुलींची शाळा, सरकारी उच्च प्राथमिक मराठी मुलांची शाळा, मोहनलाल नागरचंद दोशी माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गावातील प्रमुख मार्गावरून शोभायात्रा काढण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी हातात फलक घेऊन आणि घोषणा देत गावातील प्रमुख मार्गावरून शोभायात्रा काढली. यानंतर पुन्हा शोभायात्रा शाळेत आल्यानंतर सरकारी उच्च प्राथमिक शासकीय कन्नड शाळेत सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. उपस्थित सर्व मान्यवरांच्या हस्ते सरस्वती देवीच्या प्रतिमेचे पूजन करून श्रीफळ वाढवून व दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. उपस्थित सर्व मान्यवरांचा शाल, श्रीफळ, पुष्पहार व स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आले. मोहन कुमार हंचाटे पुढे म्हणाले, चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्ह्यात खडकलाट येथील सरकारी उच्च प्राथमिक कन्नड शाळा मोठ्या आणि आदर्श आहे. येथील पालकांचे या शाळेकडे जास्त लक्ष असून मोठ्या प्रमाणात देणग्या या ठिकाणी मिळत आहेत. येथील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून सर्व प्रकारच्या योजना मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले असून अजून काय देता येते का ते आम्ही विद्यार्थ्यांना देऊ असे सांगितले. पालकांनी विद्यार्थ्यांच्यासाठी आस्ती करून ठेवण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देऊन त्यांनाच आस्ती केल्यास तो विद्यार्थी जीवनात यशस्वी होईल. विद्यार्थी चांगले झाले तर त्यांचे सर्व श्रेय शिक्षकांना व पालकांना जाते. 10वीच्या निकालामध्ये जरी चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्हा मागे असले तरी राज्यात चांगल्या प्रकारचे गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्ह्यात जास्त असल्याचे सांगितले. आज शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायतकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामुळेच त्यांचा शाळेच्या शैक्षणिक सुधारणेत त्यांचाही हातभार आहे. त्यासाठी पुढील काळात देखील सर्वांनी असेच सहकार्य केल्यास शाळांचा सर्वांगीण विकास होईल. राज्यात चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्हा नंबर 1 होण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले. क्षेत्र शिक्षणाधिकारी PM एकनमर्डी यांनी प्रास्ताविक करून खडकलाट येथील सरकारी शाळांच्या बाबतीत समाधान व्यक्त केले. विद्यार्थिनी कीर्ती भरत हंचनाळे हिने शाळेत मिळणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा याबाबत माहिती सांगितली. यावेळी उपस्थित सर्व मान्यवरांच्या हस्ते शासकीय कन्नड शाळेतील मुख्याध्यापक राजकुमार गवनवर यांचे कौतुक करण्यात आले. यानंतर विद्यार्थ्यांना शालेय पाठ्यपुस्तके व गोड जेवण देऊन प्रारंभोत्सव करण्यात आला. यावेळी शिक्षणाधिकारी AC गंगाधर, उपयोजना समन्वय अधिकारी PB हिरेमठ, जिल्हा अक्षरदासोह अधिकारी राजेंद्र तेरदाळे, सहाय्यक अक्षरदासोह अधिकारी MT जनगौडा, क्षेत्र समन्वय अधिकारी अरिहंत बिरादर पाटील, ओगार शिंदे, HS खाडे, CRC BR बनसोडे, मुख्याध्यापक राजकुमार गवनव, दोशी शाळेच्या मुख्याध्यापिका वैशाली पाटील, अशोकनगर DPP शाळेचे मुख्याध्यापक कांबळे, मराठी मुलीच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका AG वाघे, PDO पठाण, बंडा सरदार, शंकर गावडे, आनंद घाटके, मंजुनाथ पुजारी, काका कुंभोजे, आकाश माळगे, बीरा गावडे, सविता पाटील आदींसह सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक वृंद, पालक, विद्यार्थी
व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बाहुबली लक्कन्नवर यांनी सूत्रसंचालन केले तर राजकुमार गवन्नवर यांनी आभार मानले. ತಾಯಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಖಡಕ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ SDMCಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಖಡಕ್ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಿಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೀಗ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ದಾಖಲಾಗಬೇಕು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನೇ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ದಾಖಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸಿದು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹದಾಶೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸವಿನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಸಾಹೇಬರು, ಇದು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ SDMC ಅವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ.
ಆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಆ ನೀರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಬೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು ಅವಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಅಲ್ಲಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶಾಸಕರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಖಡಕ್ಲಾಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಉಚಿತ ಸಂವತ್ಸರ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ, ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಹಾಲು, ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಶೇಂಗಾ ಚಕ್ಕೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಹೀಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ದೊರೆತಿವೆ. ಈಗ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳ ಬೇಕು, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ. ನಮಗೊಂದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಐತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಫ್ಲಡ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ, ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳದಾವ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಶತ 80ರಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈಗ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇತ್ತು, ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗಳಿಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಿ ಡಿ ಅವರು ಅದಾರಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳದಾವ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂಥವರು ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು. ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ. ಈಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಅಂಶ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ದೊರೆತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬಂದವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ನಾನು 2-3 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಠಡಿ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಆಗನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ. ಅದು ಭಾಳ ಇತ್ತು. ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ 3,000 ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದಾರ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. GPT ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ನಮ್ಮದು ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕಲಿತು ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಉಳಿದವರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿಸಲಾರ್ದ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೈತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ. ಅವಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಿಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗಿ 15, 20, 30 ವರ್ಷ ಸಾಲಿದಾವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಡುಗಿ 10, 20, 50, 80 ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ 9ನೇ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಗೊತ್ತೈತೆ ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಳ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಐತಿ. ಇದು ಅಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತವಂಥವುಗಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ರಿ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆ ಬೆಳೆಸ್ರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ
ಇದೇನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಈ ಯಾವುದೇ ರೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿದೋ ಬದಲಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಇರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ತೊಡಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣ, ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಂದೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗ್ತವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಈ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಭಾಳ ಆಗಿರೋ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲೇ ಭಾಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, 624 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು, ಶಾಲೆ ಖಂಡಿತ ಬರಬೇಕು, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ದಿನವೇ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆ ವರ್ಷ 2024ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಯಲ್ಲಪ್ಪಣ್ಣ ಗೌಡೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಚಾಟಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.